جان محمد دشتی کا اہم فیصلہ، کیا نئی سیاسی پارٹی کا قیام متوقع ہے؟ بلوچستان افیئرز کی خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ بلوچ وطن کی پاکستان میں شمولیت کے بعد بلوچ اور اس کی سیاست پر کافی گہرے اور دور رس اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ گو کہ بلوچ پارلیمانی سیاست کی تاریخ زیادہ طویل اور حوصلہ افزا نہیں، لیکن اس میدان میں کئی اہم شخصیات اور اکابرین نے بلوچ اور اس کے وطن کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے آخری دم تک امید اور جدوجہد کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنوں میں رہ کر کلفتوں کو برداشت کیا۔ پاکستان کی مقتدران پے در پے بلوچستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والے الحاق اور معاہدات کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے 5 بڑے فوجی آپریشن کیے گئے۔ ان آپریشنز میں عالمی میڈیا اور محققین و صحافیوں کے مطابق ہزاروں افراد ہلاک اور بے گھر ہو گئے۔ بلوچستان میں مقتدرہ کی ان معاہدات کی خلاف ورزیوں اور بلوچوں کے خلاف اقدامات پر بلوچستان میں سیاسی و عسکری مزاحمت کا راستہ اپنایا گیا۔ بلوچستان میں پہلا فوجی ایکشن 1948، دوسرا 1958، تیسرا 1964، چوتھا 1974 اور پانچواں 2002 سے شروع کی گئی، جو تاحال جاری ہے۔ 2000 کے بعد سے بلوچ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد مسلح مزاحمت کی جانب راغب ہوئی اور کئی ایک مسلح تنظیموں کی قیادت ان غیر قبائلی اور عام بلوچ کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ پارلیمانی سیاست سے بلوچ نوجوان بدظن ہو چکے ہیں، جس کی بنیادی وجہ بلوچستان میں مقتدرہ کی بے جا مداخلت اور لوٹ کھسوٹ کی پالیسیاں قرار دی جاتی ہیں۔ اس تناظر میں بلوچستان کی سیاسی اور پارلیمانی جدوجہد میں کئی اہم سیاسی شخصیات اور اکابرین بلوچ قومی و سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے محو جدوجہد رہے ہیں۔ جان محمد دشتی اور ان کا خاندان قیام پاکستان سے قبل سیاسی میدان میں فعال رہا ہے، جس میں قلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی استمان گل اور نیشنل عوامی پارٹی نیپ شامل ہیں، جن پر پاکستان کی مقتدرہ کی جانب سے پابندیاں عائد کی گئیں۔ بلوچ قومی و سیاسی مفادات کے خلاف صرف آرا مقتدرہ نے بلوچ قومی سیاست میں تقسیم در تقسیم کے فارمولے کو ہمیشہ اولیت دی ہے۔ BNYM سے لے کر BNM، BNA، BNDP، نیشنل پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی سے ہوتا ہوا یہ حربہ و فارمولہ BSO کی تقسیم در تقسیم کے عمل میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ جان محمد دشتی بلوچ سیاست کے افق پر اس وقت نمودار ہوتے ہیں جب بلوچ عوام میں پارلیمانی سیاست سمیت ہر قسم کی جدوجہد سے دل برداشتگی اور مایوسی کی تاریکیاں وارد ہوتی ہیں۔ جان محمد دشتی 1979 میں مہتاک بلوچی کوئٹہ سے بلوچ سیاسی و قومی مفادات کے خلاف سفارہ مصلحت پسند سیاستدانوں کے خلاف تمام عقائد کو تشت ازبام کرتے ہیں اور ان کے اصل کرداروں کو بلوچ عوام میں بے نقاب کر دیتے ہیں، تو ان کے خلاف دشنام ترازیاں شروع کی جاتی ہیں۔ لیکن بلوچ ادبی، سیاسی اور دانشورانہ حلقہ میں جان محمد دشتی کی نگارشات کو تاریخی حقائق پر مبنی قرار دیا جاتا ہے۔ جان محمد دشتی ایک توانا ادبی وراثت رکھتے ہیں۔ ان سے قبل بلوچی زبان میں کریم دشتی ان کے بڑے بھائی بلوچی زبان میں تنقید کی بنا رکھتے ہیں، جو ایک وسیع المطالعہ نقاد اور بلوچی زبان کے گنے چنے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں، جو سیاسی محاذ پر ایک کمیٹڈ ادیب کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ کریم دشتی کی تربیت ان کے بڑے بھائی نثار احمد دشتی کرتے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بلوچی کلاسیکل میوزک کے علم میں کافی دسترس رکھتے تھے اور انہیں بلوچی کلاسیکل شاعری پر عبور حاصل تھا، اور وہ ملا فاضل کی شاعری کے نقطہ رس کہے جاتے ہیں۔ عالمی پایا کے محقق اور تاریخ دان ڈاکٹر نصیر دشتی جان محمد دشتی کے چھوٹے بھائی ہیں، جنہوں نے بلوچ تاریخ پر لازوال تحقیقی کتابیں شائع کی ہیں۔ انہیں محققین کی جانب سے بلوچ تاریخ، ثقافت اور سماجیات پر صنعت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ جان محمد دشتی نے 2003-4 میں روزنامہ آصاب کی بنا ڈالی، جس نے بلوچ سیاسی و قومی مفادات کے لیے کئی سالوں تک اپنے محاذ پر بلوچ مفادات کے خلاف برسر پیکار لوگوں کا خوب مقابلہ کیا، اور جس کی بدولت بلوچ صحافیوں کی ایک پوری نسل تیار ہوئی، جو آج بھی مختلف پلیٹ فارمز پر محو جدوجہد ہے۔
बलोच मफादात की तर्जुमानी पर आसाब के मालिक जान मोहम्मद दश्ती पर क्वेटा में कातिलाना हमला किया गया और वो कई सालों तक पाकिस्तान और बैरून मुल्क ज़ेर इलाज रहे। इसीलिए बलोच उन्हें द रेवेनेंट करार देते हैं, जिन्होंने मौत को शिकस्त दी थी। रोज़नामा आसाब की इशायत 2008-2009 में बंद करा दिया गया। 2018 के इंतखाबात में जान मोहम्मद दश्ती बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के प्लेटफॉर्म से खुद मैदान में उतरे, लेकिन मुक़्तदरा ने उन्हें उनके जीते हुए सीट पर हरा दिया। लेकिन उन्होंने इस शिकस्त को तस्लीम नहीं किया और सियासत के मैदान में अपनी जद्दोजहद जारी रखा। ज़राए के मुताबिक BNP में शमूलियत के बाद उनकी और उनके सियासी व अदबी रफ़्क़ा की पार्टी पॉलिसियों से इख्तलाफात शुरू हुए। उन्हें इख्तलाफ था कि पार्टी बलोच दुश्मन क़ुव्वतों से इल्हाक़ व इत्तिहाद की कोशिशें कर रहा है और उनकी शमूलियत के लिए जतन कर रहा है। ज़राए के मुताबिक उन्हें इस बात पर इख्तलाफ था कि सेनेट इंतखाबात में एक ऐसी खातून को टिकट देकर कामयाब कराया गया जो बलोचों के इज्तिमाई मफादात के ख़िलाफ़ काम करती रही है। उन्हें इख्तलाफ था कि पार्टी ने पहले PTI हुकूमत की हिमायत की, फिर नून लीग की मरकज़ी हुकूमत में वज़ारतें हासिल की और बलूचिस्तान में एक करप्ट और बलोच दुश्मन वज़ीर आला की हिमायत की गई। ज़राए के मुताबिक उन्हें पार्टी की बलोच कौमी मुज़ाहमत पर मुसालिहाना सियासी मुनाफ़िक़त और बलूचिस्तान में सालिमाना ऑपरेशन के दौरान मरकज़ी व सूबाई हुकूमत की हिमायत पर शदीद इख्तलाफ था। उन्हें इख्तलाफ था कि बलोच कौमी पॉलिसी के बरक्स एक पख्तून अब्दुल वली काकड़ को गवर्नर के ओहदे के लिए नामज़द किया गया, जिसकी नामज़दगी बलूचिस्तान को 2 कौमी सूबा तस्लीम करने की पॉलिसी है। ज़राए के मुताबिक उन्हें इख्तलाफ था कि बलूची ज़ुबान व अदब की तरक्की पार्टी की तरजीह नहीं और ना ही बलूची को स्कूलों और कॉलेजों में राइज करने की कोई पॉलिसी है। पार्टी वज़रा और अराकीन असम्बली की माली करप्शन, कमीशन और फंड्स की लूट मार पर उन्हें पार्टी से इख्तलाफ था। ज़िला कीच में बतौर ख़ास जो फ़ंड्स फराम किए गए वो इनफरादी थे। ये फ़ंड्स शख्सियतों में बांटे गए जो लूट मार की नज़र हो गए। ज़राए के मुताबिक उन्हें इख्तलाफ था कि डिस्प्लेस्ड बलोचों को अपने अपने इलाकों में दोबारा आबाद कारी का कोई मनसूबा पार्टी ने नहीं अपनाया और न बलोच शोहदा के ख़ानदानों की दाद रसी की गई। ज़राए के मुताबिक ये बात तय है जान मोहम्मद दश्ती और उनके सियासी रफ़्क़ा बाकायदा BNP से जल्द अपनी लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे। उनकी अलाइदगी से ज़िला ग्वादर और ज़िला कीच में BNP की सियासी हैसियत न होने के बराबर होगी। उनकी अलाइदगी को बलोच सियासी और अदबी हलकों में कद्र की निगाह से देखा जा रहा है। जान मोहम्मद दश्ती की BNP से अलाइदगी की खबरों के बाद उनके खिलाफ कई एक मज़ामीन शाये करा गए, जिनका मकसद इस कद्दावर और अहदसास शख्सियत की किरदार कुशी करना था, लेकिन वो खूब नाकाम व आसियारू हुए। ज़राए के मुताबिक जान मोहम्मद दश्ती कई महीनों से अपने अमफ़िक्र दोस्तों और सियासी रफ़्क़ा से नई सियासी पार्टी के क़याम के लिए मुशावरत करते रहे हैं। ज़राए के मुताबिक नई पार्टी का ऐलान अनकरीब किया जाएगा, जिसमें मक़रान की सतह पर कई ऐसी शख्सियत शामिल होने की बातें की जा रही हैं जिन्हें बलोच मुआशरे में उनकी बलोच दोस्ती की वजह से अहम मकाम हासिल है। बलोच दानिश्वराना सियासी व इल्मी हलकों के मुताबिक जान मोहम्मद दश्ती की नई पार्टी का क़याम एक तारीख़ साज इक़दाम होगा जो करप्ट सियासी पार्टी व निज़ाम में बलोच अवाम के लिए शायद एक आस पैदा कर सके। उनके मुताबिक जान मोहम्मद दश्ती इस इलाके की सियासत में एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। दश्ती ख़ानदान में एक ऐसा चराग भी रोशन है जो हमेशा बलोचों के दिलों में रोशन रहा है और रोशन रहेगा, जिसे दुनिया हमीद शहीद के नाम से जानता है। इस ख़ानदान के बलोच अदब और सकाफ़त, समाजियात, सियासत पर बेशुमार खिदमात हैं जिन्हें हरगिज़ फरामोश नहीं किया जा सकता। देखते हैं कि अगले चंद रोज़ में बलोच सियासत में जो तब्दीलियां आएंगी वो किस नौयत की होंगी। इसलिए ये बात कहना बेजाना होगा कि अगले चंद रोज़, जिन्हें आफ्ताबी कहा जा सकता है, बलोच सियासत में इंतहाई अहमियत के आमिल हैं और जिन्हें सियासी मुफक्रीन और तबसरा निगारों की जानिब से तारीख साज और संग मील करार दिया जा रहा है।